Good afternoon, students. The last ਅਸੀਂ ionic bond ਦੀ formation represent ਕੀਤੀ ਸੀ. What is ionic bond? How it is formed? What are the conditions for the formation of the ionic bond? मैं एक example represent ਕੀਤੀ ਸੀ of sodium chloride during the formation of the ionic bond. ਹੋਰ देखिए जरा कि ionic bond formation ਦੀ examples ਦੇ ਰਿਹਾ मैं. Magnesium oxide ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ S block metals और उधरों ਹੈਲੋਜਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ 16th group elements ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 12 ਹੈ ਵੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਨਿਓਨ 10 and 3s2 it has 2 electrons in its valence shell और oxygen atomic number 6 1s2 2s2 and 2p4 6 electrons in its valence shell ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕੋਲ 2 ਐਕਸਟਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ और ऑक्सीजन के कोल 2 इलैक्ट्रॉन घट है फ्रॉम ए स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन तो इफेक्ट की होएगा कि मैग्नीशियम विल लूज इट्स 2 वैलेंस इलैक्ट्रॉन 2 वैलेंस इलैक्ट्रॉन लूज कर रहा है रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव जिदे अकॉर्डिंगली उसकी कॉन्फिगरेशन किदे वर्गी होगी नियोन वर्गी स्टेबल कॉन्फिगरेशन और ऑक्सीजन ने 2 इलैक्ट्रॉन गेन कर ले एंड इट गेट कन्वर्टेड टू द ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव और यदि भी कॉन्फिगरेशन की होगी 2s2 2p6 that is equivalent to neon ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟੂ ਅਟੇਨ ਅ ਸਟੇਬਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਨ ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਆ ਆਕਸੀਜਨ that is the transfer of the valence electron has taken place ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਲਿਊਇਸ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के कितने इलैक्ट्रॉन है 6 इलैक्ट्रॉन तो ट्रांसफर ऑफ द इलैक्ट्रॉन शो करिए भी मैग्नीशियम ने अपने इलैक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिते किनू टू दी ऑक्सीजन मैग्नीशियम ने 2 इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिते किनू ऑक्सीजन नू और की बन गया मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड ऑक्साइड आयन व्हिच गेट एसोसिएटेड बाय की गया सी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जिन्हों सी की रिप्रेजेंट कीता सी आयनिक बॉन्ड तो देख लो a transfer of the electron is taking place and it results in the formation of the ionic bond जिन्नियां मर्जी एग्जांपल्स ले सकते हो कैल्शियम फ्लोराइड की एग्जांपल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना भी 20 कॉन्फ़िगरेशन की है इट इज आर्गन 18 and it is 4s2 दो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल दे विच और फ्लोरीन देखिए सी कॉन्फ़िगरेशन की है 1s2 2s2 and 2p5 क्लोरीन के वैलेंस शेल के 7 इलैक्ट्रॉन्स है और कैल्शियम के वैलेंस शेल के देयर आर 2 इलैक्ट्रॉन्स कैल्शियम हैज ए टेंडेंसी टू लूज इट्स 2 इलैक्ट्रॉन्स 2 इलैक्ट्रॉन लूज करता और की बनाएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव जिहदी कॉन्फिगरेशन फिर किदे वर्गी होगी इट इज ऑफ आर्गन ए स्टेबल कॉन्फिगरेशन जो कि फ्लोरीन ਇਹਦੇ ਕੋਲ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਹੈ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਇਟ ਵਿਲ ਗੇਨ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਐਂਡ ਇਟ ਗੈਟ ਕਨਵਰਟਡ ਟੂ ਫਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ਜਿਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ ਇਟ ਇਜ਼ 2s2 and 2p6 that is of neon stable configuration ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਪਣੇ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਲੋਰੀਨ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੋਰੀਨ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਆ 2 ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ कैल्शियम के कोल ਜਿਹੜੇ 2 वैलेंस इलैक्ट्रॉन है एक एक करके फ्लोरीन गेन करेगा अपना ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂ ਵੀ ਆ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਹੈਗੇ ਆ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਔਰ ਫਲੋਰੀਨ ਜਿਹਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ 7 ਇਲੈਕਟ੍रॉन्स ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਫਲੋਰੀਨ ਔਰ ਐ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੂਸਰਾ ਫਲੋਰੀਨ देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ फ्लोरीन ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਇੱਕ ਫਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦੂਸਰੇ ਫਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਆ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਪਲੇਸ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਫਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੋਰੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਹੈ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन to attain a stable configuration ताकि बन गया कैल्शियम 2 पॉजिटिव दोनों साइड पे की आ गया देयर आर फ्लोराइड आयंस ता किस तरह ये फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इधर भी ऑपरेट हो रही हैं और इधर भी ऑपरेट हो रही हैं देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड
ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ देयर इज आयनिक बॉन्ड क्योंकि ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਹੀ ਕਿਹਨਾਂ 'ਚ ਉਧਰੋਂ an element which have a strong tendency to lose the valence electrons ਜਿਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਐਸ ਬਲੌਕ ਮੈਟਲਸ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਜਾਂ ਅਲਕਲਾਈਨ ਅਰਥ ਮੈਟਲਸ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਗੇਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਹੈਲੋਜਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਲਕੋਜਨਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ 16th ਗਰੁੱਪ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਅਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੈਕਟਰਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਵਾਟ ਆਰ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਹੈ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੀ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ देयर ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਔਰ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸਸ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਸ ਜਾਂ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ देयर ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟਸ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਚ ਹੋਣਗੇ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ क्वेश्चन आंदा why ionic compounds exist in their crystalline solid state ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਦੇਣਾ it is due to the presence of very strong electrostatic forces of attraction in these compounds that is the ionic bond which is so stronger ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਚਲੇਗਾ ਫਿਰ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਚਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਚਲੇਗਾ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਔਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਔਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਦੇ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਔਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਸ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵੀ देयर आर ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਿਰ ਮੈਲਟਿੰਗ ਔਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਨਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਉਸ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਸ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸਸ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਔਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਔਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਈ क्वेश्चन आंदा why ionic compounds have high melting and boiling points ਇਹਦੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਏ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ
ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਔਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ सोडियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ਇਹਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ, ਰੂਬੀਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ, ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆਇਨਿਕ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਗਿਵਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣੇ ਜੇ? ਫਰਮ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ 1 ਮੋਲ ਆਫ ਐਨ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡ। ਜਦੋਂ 1 ਮੋਲ ਕਿਸੇ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ x ਕਿਲੋ ਜੂਲਸ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ during the formation of 1 mole of a ionic compound, ਤਾਂ ਉਸ ionic compound ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ break ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ into constituent ions ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨੀ ਹੀ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਏਗੀ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ that ionic compound। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਏਗੀ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ that ionic compound। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਏ ਥਰੂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਸ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸੇਮ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ the amount of energy required to break 1 mole of an ionic compound to the constituent ions। 1 ਮੋਲ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਆਇਨਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ। ਤਾਂ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ 1 ਮੋਲ ਆਫ ਦੀ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਨਟੂ ਆਇਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮਤਲਬ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੈਟ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਔਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਔਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਨੇ ਆ? ਫਰੋਮ देयर ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀਜ਼। ਜਿੰਨੀ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ more energy is required to break 1 mole of the ionic crystal, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਔਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰਵਾਤੇ ਸੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦੀ ਚਾਰजेस ਐਂਡ ਇਨਵਰਸਲੀ ਟੂ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ਸ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਔਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਲਿਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ the melting and boiling points of different ionic compounds are determined from their lattice energies. Greater the lattice energy required for the to break an ionic compound, more will be its melting and boiling point। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸੋਡੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਔਰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਘਟੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬਣਨੇ। ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਕੰਪੇਅਰ ਦੀ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਥੀਸ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ melting points of the ionic compounds are always determined from their lattice energies। ਜਿੰਨੀ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ
ਕਿਸੇ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਫਲੋਰਾਈਡ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਆ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀਜ਼। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਸੇਮ ਹੈ, ਹੈਲੋਜਨ ਡਿਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਐਂਡ ਆਇਓਡੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਔਰ ਜੇ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੋਡੀਅਮ ਫਲੋਰਾਈਡ ਵਿਲ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਐਂਡ ਆਇਓਡਾਈਡ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਦੀ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫਰੋਮ देयर ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀਜ਼, ਕਿ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ that is the solubility, solubility of the ionic compounds। ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ionic compounds are highly soluble in water। ਜਿਹੜੇ ionic compounds ਆ they are highly soluble in water। ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਵੀ how they are soluble in water। ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ solubility, ਔਰ solubility ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ionic compounds are highly soluble in water। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਮਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਵਾਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵੀ A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ B ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਹੈਲਡ ਬਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਸ ਇੱਕ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੀ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਵਾਟਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਸ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦੋਂ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰੇਗਾ when the electrostatic forces present between the oppositely charged ions they get broken up। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਆਏਗੀ ਕਿੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ that is the hydration of the ionic compound। ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਾਇਨ ਐਂਡ ਐਨਾਇਨ ਆਫ ਦੀ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ they get surrounded by the water molecules, they get hydrated by the water molecules। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਵਾਟਰ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੜੋਗੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ H2O, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਏ ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਇਟ ਗੈਟਸ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਏ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦੀ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਾਇਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਵਿਦ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਲ ਆਫ ਦੀ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਵਿਦ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਲ ਆਫ ਦੀ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਇਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਵਿਦ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਲ ਆਫ ਦੀ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਵਿਦ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਲ ਆਫ ਦੀ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਇਨ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਲ ਆਫ ਦੀ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। When an ionic compound is dissolved in water, the cation and anion of the ionic compound they get attracted with the water molecules। ठीक है, they get surrounded by a large number of the water molecules और इस process ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ it is said as the hydration। और इस hydration ਦੇ ਦੌਰਾਨ
a large amount of energy is released, क्योंकि forces of attraction develop हो रही है ना, और तुसी पढ़िया कि forces of attraction के कारण energy की होंदी है, release होंदी. A large amount of energy is released during this hydration process, और उस energy ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, it is said as the hydration energy. उस एनर्जी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਫ ਦੀ ਆਇਨਸ, ਔਰ ਇਸ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ਡ. ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ. और जी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुई है इस प्रोसेस के दौरान, दैट ब्रेक्स दी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आयनिक बॉन्ड, क्योंकि असीं डिफाइन किया सी ना भी डिसोल्व करने के लिए आयनिक बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, तो असीं क्या सी वो एनर्जी कित्थों आ रही है जिहड़ी इहनूं ब्रेक कर रही है, तो असीं डिफाइन कर दिता कित्थों आ रही है, हाइड्रेशन एनर्जी. तो दिस मेक्स द आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर. तो असीं शो किया भी जो एक आयनिक कंपाउंड नूं वाटर च डिसोल्व करते पे तो उसकी हाइड्रेशन हो रही है, और इस हाइड्रेशन के दौरान ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इज रिलीज्ड, और वो जी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है वो इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नूं ब्रेक कर देंदी है और आयनिक कंपाउंड नूं की कर देगी, डिसोल्व कर.